time, Art of Darkness. So one by one, I am going to analyze it one by one. Firstly, I would like to take up the character of Marlowe. Charlie Marlowe is the protagonist of the novel, and he is the one who has the first-hand experience of the journey towards the Congo region. And he is Marlowe is a 32-year-old sailor who has always lived at sea. ಇವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮುದ್ರದ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ. The novel's narrator presents Marlowe as a meditating Buddha. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, in the beginning of the story, when the story begins, the narrator was explaining everything. He was meditating like a Buddha. He was in the posture of meditating Buddha, Marlowe, in the beginning of the story. He was 32 years old. When the person becomes Buddha, after he comes to know all the truths and horrific realities of the world, he becomes Buddha. That's why when he had an experience of the Congo regions, his experiences in the Congo region made him introspect ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. Introspective means he has become more introspective. Charlie Marlowe become introspective and to a certain degree philosophic. ಅವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾಂಗೋ ರೀಜನ್ ಒಂದು ಜರ್ನಿ. ಅಂಡ್ he become wise, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಆದ. Then as a young man, Marlowe wished to explore the blank places on the map. ಮಾರ್ಲೋಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ he wants to explore ಬ್ಲಾಂಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಅವನಿಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಲಾಂಗ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್. ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಹಸ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಇಸ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಗೋ ಹವೆವರ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಅವನು ಕಾಂಗೋ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ his experiences that teach Marlowe about the art of darkness found in all men. Look at that. Art of Darkness is not only the name of the novel, it is the concept which we can analyze in the minds of everyone. So everyone has a three kinds of consciousness. I already told you. Each person comes to know the reality of the mind when he takes the journey into his own mind. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮೈಂಡ್ ನ ಒಳಗಡೆ ತಾನೇ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್. ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಟ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ದ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ಮೆನಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಯಾರ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಲೋ ರೀತಿ, ಸಪ್ರೆಸ್ ದೀಸ್ ಈವಿಲ್ ಅರ್ಜಸ್. ಕೆಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಳಿದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಅದರ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕರ್ಡ್ಸ್, ಸಕ್ಕಮ್ ಟು ದೆಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್. ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಗೋ ರೀಜನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ವೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಐವರಿ ಟ್ರೇಡ್, it is also the study of the human mind, the journey towards the human mind, the journey towards the darkness of the human mind. Look at that. So some of the people suppress these evil urges. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ತುಳಿದು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಲೋ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಲೈಕ್ ಕರ್ಡ್ಸ್ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. This is one thing. And then Marlowe's chief qualities are his curiosity and skepticism. ಮಾರ್ಲೋಗೆ ಇದ್ದಂತ ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, he was very curious about the things and the persons. When he made journey towards Congo and inner station, for everyone he has curiosity and for skepticism, ಸಂದೇಹದಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು, ನಂಬೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. However, Marlowe is no crusader for truth. ಅವನೇನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಏನು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ he wants to go to the Congo region and he wants to meet Kurds. He wanted to bring back Kurds to Belgium or England. ಅಷ್ಟೇ ಅವನ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಲೈಸ್ ಟು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇವನು ಸತ್ಯವನ್ನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಲೈಸ್ ಟು ಕರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್. ಕರ್ಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಗೆ ಅವಳು ಕರ್ಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಂತ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ,
ಆ ಕರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕಾಗದೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಕರ್ಟ್ಸ್ ನ ಲವರ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಟು ಸೇವ್ ಹರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬ್ರೋಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಯುರೋಪ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೀನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಕರ್ಟ್ಸ್, ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈ. ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು, ನಾಗರಿಕತೆಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅನ್ನೋದೇ ಸುಳ್ಳು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಚಾನಲ್ ದೇರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪವರ್. ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಆಶಯಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರದ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೆಡ್ ಕಾಂಗೋ ರೀಜನ್ಸ್. Europeans exploited the native people. Europeans exploited the culture of the native people of Africa. So that is what then Marlowe is appointed captain. Okay, is appointed captain of a steamer. Nodi, in the beginning of the story, Marlowe na captain of the steamer agi ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Charged with going up river to find curds. And missing ivory trader. Kurds yaru andre he was missed in the jungles and bring him back. Avanu ವಾಪಸ್ ತರೋದು ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. So Marlowe encounters several acts of madness everywhere. But ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ. This is the another theme of this novel. Madness. Wherever he goes, there is a madness. Chief accountant has the madness of something, and brickmaker has madness of something, and even including manager and uncle of the manager as madness. He sees naked black men dying of disease and starvation. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, ರೋಗದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಇನ್ ದ ಜರ್ನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿವಲ್ಷನ್ ಗ್ರೋಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿವಲ್ಷನ್? ಅವನಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟೀಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಮಾರ್ಲೋ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಓವರ್ ದ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಈ ಬಿಳಿಯರ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಡಿಹ್ಯೂಮನೈಸಿಂಗ್ ಕಲನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಗೋ. ಈ ಕಾಂಗೋ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಟೀಕೆಗಳಿವು. ಸೊ ಮಾರ್ಲೋ ಫೀಲ್ಸ್ ಎನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕರ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರ್ಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಫಿನಿಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಲೋಗೆ. He sees in him both a reflection of his own corruptible European soul. ತನ್ನಲ್ಲೇ ತಾನು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಮಾರ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕರಪ್ಟಬಲ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೌಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎ ಪ್ರಿಮಾನಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಮಾನಿಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ Marlowe experiences as a powerful force. ಕರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಲೋಗೆ. Marlowe came to know that Kurtz is not a common man when he comes to the inner station, but in the beginning Kurtz came here as a captain in order to do ivory trade, in order to change the primitive people, and in order to abolish the superstitions of the primitive people. But after he came here, God in the eyes of the primitive people, and also a powerful force, according to Marlowe. When Kurtz ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಲೋಗೆ ಏನಂತ, I had immense plans, ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ ಅಂತ. Marlowe believes the man's mind is still clear. ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಹೋ, ಕರ್ಟ್ಸ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ his soul is mad. ಅವನ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹುಚ್ಚುತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸ್ ಶಿವರಿಂಗ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಕರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಅವನ ಮೈಂಡ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅವನ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ. He feels a bond has been established between himself and Kurtz, that Kurtz has become his choice of nightmares. ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಟ್ಸ್ ನ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಲೋ. ಅಂಡ್ Kurtz has become his choice of nightmares. ಒಂದು ರೀತಿ ನೈಟ್ ಮೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಈಗ. ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಲೋ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಲಾಯಲ್ ಟು ಕರ್ಟ್ಸ್. ಮಾರ್ಲೋ ಅವನ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ಟ್ಸ್ ನ ಆಶಯಗಳಿಗೆ. ಮೆಟ್ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕರ್ಟ್ಸ್ ನ ಲವರ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಲೋ. ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಕೊನೆಯ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ
ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಲಿಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅವರ್ ಸೌಲ್, ಅವಳ ಆತ್ಮವನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಅನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ನೆರೇಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಹಾರರ್. ಸೊ ಮಾರ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ದ ನೆರೇಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಹಾರರ್. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಭಯಾನಕವಾದ ಕಥೆಯ ಒಂದು ನಿರೂಪಕ ಇವನು. ಅಂಡ್ ಪೇನ್, ನೋವು, ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ನ ನೋವು, ಅಂಡ್ ಎಗೋನಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮಾನವನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ನೋವು. ಈ ಅನ್ವೇಲ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ಸ್ ವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ which were only to do, they were doing for trade and welfare. Okay, trade and welfare ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And then he reports the wilderness of Africa. ಆಫ್ರಿಕಾನ ಒಂದು ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And what is that? Marlowe reports the landscape and seemed to beckon with a dishonoring flourish before the sunlight face of the land, a treacherous appeal. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲರ್ಕಿಂಗ್ ಡೆತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಪ್ತ ಸಾವು. ಸಾವು ಇಡೀ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಡನ್ ಈವಿಲ್, ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಡುಕು ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಎ ಪ್ರಫೌಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಟ್. ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಳ, ಒಂದು ಕತ್ತನೆ. ದೆನ್ ಮಾರ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಸ್ ದ ಬಿಟರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲೈಫ್. ಈ ನಾವೆಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಸ್ ದ ಬಿಟರ್ನೆಸ್, ಕಹಿ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೀವನದ ಕಹಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ನೇಟಿವ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಸರಿ. ದೇವರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಸರಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ನೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ. ಒಂದು, ಈಟನ್ ಅಪ್ ಬೈ ದೇರ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಹಂಗರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬಡತನ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವು. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಂಗರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವರ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ, ಉದ್ರೇಕಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೋಪ ಇದೆ. ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರು ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಟ್ಸ್. ಕರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, Kurtz is the destiny, Marlowe is the journey. Look at that. Marlowe, any of the influences of the native people, but Kurtz was greatly influenced. In fact, he was succumbed to the culture of the natives. Okay, to come to the Kurtz. Who is Kurtz? Kurtz is the chief of the inner station. I already explained you in the novel. There are 3 stations. One is outer station, another one is central station, and the center of the heart of darkness, that is inner station. So Kurtz has become the chief of the inner station and also the object of Marlowe's quest. ಮಾರ್ಲೋನ ಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದ. ಇವನು ನುಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೊರಟಿದ್ದು ಮಾರ್ಲೋ. So, and Kurtz, he was born of a mother who was half English, a father who was half French. He was educated in England. Kurtz. But the word Kurtz means, actually the word Kurtz means in short in German language. Kurtz ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕರ್ಟ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, when Marlowe first sees the man seated on a ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ, ನೀವು 4 ಜನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, with his arms extended, ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಚಾಚಿದ್ದಾನೆ, towards the natives ಕಡೆ ಕೈಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. his mouth opened wide, on ಬಾಯಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಬಾಯನ್ನ ಕರ್ಟ್ಸ್? as if to swallow everything before him. ಅವನ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. he appears to be about 7 feet tall. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ 7 ಅಡಿ ಉದ್ದ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಐರಾನಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ Kurtz, name is Kurtz, that's the meaning of the name is short, but he looks 7 feet tall. Okay, then he is an ivory trader and ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? Kurtz. And for long years he has been in the Africa. Kurtz is a man of many talents. ಇವನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ಇತ್ತು. What is the talent? Means he is a gifted musician. Kurtz is a gifted musician and a fine painter. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ at the end of the novel ಒಂದು ಪೈಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ was in the hallucination, ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. The chief of which are his charisma and his ability to lead men. ಇವು ಅವನಿಗಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. Kurtz is both childish and findish. 2 ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಅವನೊಬ್ಬ ಮಗುವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ, ಫೈಂಡಿಶ್ ಆಗಿಯೂ ಇದ್ದ. ಮಗು ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು Kurtzಗೆ. ಫೈಂಡಿಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈಶಾಚಿ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ.
ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ PPT, ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವನ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮಿ ಎ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಏನು ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಹೋಗಿದ್ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ನೇಟಿವ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಂತವನು ಅಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನೆವರ್ ಕನ್ಕರ್ ನೇಚರ್. ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ನಾವೆಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಅಜೆಂಡಾಸ್ ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್, no ideology and no agenda can conquer the mystery of the nature. This is what the reality of today's corona. Okay, nobody can understand the mystery of the nature. That is what I am telling. Look at that. Kurtz is both childish and fiendish. He talks to the very end. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. His brain is haunted by shadow images. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ನೆರಳಿನ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Love and hate fight for possession of his soul. Kurtz is related. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಕರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಾಸ್ಟಸ್. ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಟಸ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಾನೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಟಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಟಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್. ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಸಟನ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಉದರಿಂಗ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಇತ್ಕ್ಲಿಫ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇತ್ಕ್ಲಿಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಇತ್ಕ್ಲಿಫ್ ನ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅವನ್ಗಾಗುತ್ತೆ ಅವಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಉದರಿಂಗ್ ಹೈಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ನಾವೆಲ್. ಅಂಡ್ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊನೆಯ ಪದಗಳಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಭಯಾನಕತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ. Uttered as he lies in the dark waiting for death, or the horror. These are the last words of Kurtz when he was dying. ಯಾವುದು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ? The word symbolize the horrific nature of the primitive culture, the horrific nature of the tribe people. With this utterance, Kurtz presumably realizes the depth to which his unbridled greed. ಇನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ದುರಾಸೆ ಅವನಲ್ಲಿದೆ. Brutality have brought him. Okay, then we go to the another character, general manager. General manager, he comes at the central station. Okay, he was the chief agent of the company in its African territory who runs the central station, and he owes his success to RD constitution that allows to him outlive all his competitors. ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ನೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಐವರಿ ಟ್ರೇಡ್. ಐವರಿ ಟ್ರೇಡ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದು. ಅವರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಈಸ್ ಅವರೇಜ್ ಇನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಅವ್ನು ಹೇಗಿದ್ದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅವರೇಜ್ ಇನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ and unremarkable in abilities, but he possesses a strange capacities to produce uneasiness in those. ಅವ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಈಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಇವನಿಗೆ. ಈಸ್ ಅನ್ ಎನಿಗ್ಮಾ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇವ್ನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾರ್ಲೋಗೆ ಆ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾವುದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಮೆನ್ ಒಬೇ ಹಿಮ್. ಇಸ್ ಮೆನ್ ಒಬೇ ಹಿಮ್. ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ನ ಒಬೇ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಅವ್ನ ಲವ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆ ಒಂದು ಒಬೇನೆಸ್, ಒಬೇಯಿಂಗ್ ದ ಟೀಚರ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಒಬೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲವ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಲವ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ಡ್ಸ್. ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫಾರ್ 9 years. ಇನ್ ಬಂದು 9 years ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಹಿಲ್. ಯಾವತ್ತೂ ಇವ್ನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದಂಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇಸ್ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾನೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟ್ರೂತ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಕರ್ಡ್ಸ್ ನಂತ ಏಜೆಂಟ್ ಈ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸೌಂಡ್. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಬಳಸೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ
ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸೋ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಮೋರ್ ಹಾರ್ಮ್ ದ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಾರ್ಲೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾರ್ಟರಿಂಗ್ ಇಡಿಯಟ್. ಅದರಿಂದ ಮಾರ್ಲೋ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಟರಿಂಗ್ ಇಡಿಯಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಚೀಫ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಿಗೋದೇ ಔಟರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ he is also referred as a clerk. He is a white man. He is in the Congo for 3 years. 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಔಟರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. And he appears in such an unexpectedly elegant outfit. When Marlowe first encounters him, that Marlowe thinks he is a vision. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಲೋ ಇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಇವನೊಂದು ರೀತಿ ವಿಷನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ, ಇವನ್ ಮುಂದಿನದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಬುಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಕ್ವಾಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ದರಿದ್ರವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ. He keeps up appearances. ಯಾವುದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚೀಫ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಮ್. ಅವನ ಸುತ್ತ ನೇಟಿವ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ವರ್ ಡೈಯಿಂಗ್, ಬಟ್ he was not worrying about that, because the great demoralization of the land, for this he earns Marlowe's respect. ಮಾರ್ಲೋನಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಈ ಕಲೋನೈಸೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ತೋರ್ಪಡಿಕೆಯೊಂದೇ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಲೋನೈಸೇಷನ್. ಈ ವುಮೆನ್, ಈ ಚೀಫ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವನ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನೇಟಿವ್ ವುಮೆನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಟು ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಚೀಫ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಎ ನೇಟಿವ್ ವುಮೆನ್ ಟು ನೇಟಿವ್ ವುಮೆನ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಸ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್? ಎಸ್, ತರಬೇತಿ. ಐನೋ, ತರಬೇತಿ ಗೊತ್ತು. ತರಬೇತಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ರು? ಯಾಕೆ ನೇಟಿವ್ ವುಮೆನ್ ಗೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್, ಗೋ ಡೀಪರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಅಲ್ಲಿನ ನೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ವುಮೆನ್ಗೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಲನೈಸೇಷನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆ ಕಂಪನಿಯ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳನ್ನ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಇಫ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ದೇಸಿ language, it will not be comfortable. That's why we have to give them education in English, like that. The first method of the slavery, you know, she is a slave. Okay, then Russian, there is another character, Russian. Actually, this Russian is a 25-year-old, fair-skinned, beardless. Usually Russians beard irutte, beardless. He is beardless man with a boyish face, teeny blue eyes. This is the character appearance of Russian. And then he wears brown cloths with bright blue, red and yellow patches covering them. He looks like a Harlequin. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ Harlequin. ಇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಮಾರ್ಲೋಗೆ. ರಷ್ಯನ್ ಅದರಲ್ಲೂ Harlequin ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೌನ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ಹರಿದೋಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೌನ್. ಕ್ಲೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌನ್? ರಷ್ಯನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ Harlequin. ಕ್ಲೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೋಕರ್. ಮಾರ್ಲೋ, ಓಕೆ, ಅವ್ನ್ ಜೋಕರ್ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮಾರ್ಲೋಗೆ. ಆಸ್ ಈ ಬೋಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಲೋಸ್ ಬೋಟ್, ಮಾರ್ಲೋ ಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡಾಗ ರಷ್ಯನ್ ಈ ಅಶ್ಯೂರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಷ್ಯನ್. ಈ ಔಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಷ್ಯನ್ ಹೇಳೋ ಮಾತಿದು, ಸ್ಯಾವೇಜಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೀಪಲ್. ಈ ಸ್ಯಾವೇಜಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ನೇಟಿವ್ಸ್, ಇವರು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮನುಷ್ಯರು. ಹೂ ಮೀನ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ರಷ್ಯನ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಲೋನ್ ಆನ್ ದ ರಿವರ್ ಫಾರ್ 2 years. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು. ಹೆಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಅವನು ಸಹ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟು ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಂಡ್ಯೂರ್ಡ್.
ಅವನು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅನುಭವಿಸಿದನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವನು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನೊಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಒಂದು ಹಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಇವನಿಗೆ ಮಾರ್ಲೋಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ದ ಟೌನ್ಸನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸೀಮೆನ್ಶಿಪ್ ವಿಚ್ ಮಾರ್ಲೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಬರುವಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹಟ್ ನ ಓನರ್ ರಷ್ಯನ್ನೇ. ಆ ಹಟ್ ಮೊದಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಲೋ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ರಷ್ಯನ್, ಇವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಮಾರ್ಲೋ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದ ರಷ್ಯನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಅಡ್ಮೈರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವೀಸ್ ಹಿಮ್. ಅವನು ಹೊಗಳುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ದ ರಷ್ಯನ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಗ್ಲಾಮರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್, ಅಪಿಯಸ್ ಅನ್ಸ್ಕ್ಯಾಥರ್ಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೀತಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ರಷ್ಯನ್, ಅನ್ಸ್ಕ್ಯಾಥರ್ಡ್ ಟು ಮಾರ್ಲೋ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಯವಾಗದೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ. ಅಂದ್ರೆ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂದ, ಈ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರೇಡ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಾಂಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಷ್ಯನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಒರೇಟರ್. ಇವನು ಸಹ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಒರೇಟರ್ ಅಂತ. ಒರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒರೇಟರ್? ನೋಡಿ, ರಷ್ಯನ್ ಅಪ್ಲಾಡ್ಸ್ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಒರೇಟರ್, ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ಸ್ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಒರೇಟರ್. ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಒರೇಟರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಷ್ಯನ್ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕರ್ಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾರ್ಲೋ. ಒರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಕರ್ಟ್ಸ್ ನ ಜೊತೆ. ಈ ಮಾತನ್ನ ರಷ್ಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಲಿಸನ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಅಂತ. ಕೊನೆ ಸೀನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ಈ ಸೇಸ್ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದ. ಆಲ್ ನೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ದ ಕರ್ಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ರಷ್ಯನ್ ಹತ್ರ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲವ್, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ದ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಲೋಗೆ ರಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವರಿಂದ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಕರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. whom Marlowe also meets at the central station, is a favorite of the manager. Manager ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದವನು. seems to be a kind of corporate spy. ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಢಚಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಗಳ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಸ್ಪೈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೂ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಐವರಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಕರ್ಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಓಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಸ್ಪೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಕರ್ ಅವನ್ಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಕರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಇವನು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಸ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಕರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲೈಕಬಲ್, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಟಬಲ್. ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಕರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇವ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸಗಾರ. ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದರ ತಿರಸ್ಕರಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫಾರ್ಸ್ಟ್ಲೀವನ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾರ್ಲೋ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇವನು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾಂಗೋ ರೀಜನ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಟ್ಸ್ ನ ನಂತರನೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಕರ್ಟ್ಸ್ ನ ಹುಡಿಕೊಂಡು ಇವನ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಲೋಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ವಾಸ್ ಎ ಮಾರ್ಲೋಸ್ ಪ್ರೆಡಿಜಿಸರ್. ಮಾರ್ಲೋಗಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗೋಗೆ ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಕಾರಣ ವೆನ್ ಈ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕ್ವಾರಲ್ ಓವರ್ ಸಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಿಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ಚೀಫ್. ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಚೀಫ್, ಯಾವ್ದೋ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಿಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಕೋಳಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಆ ವಿಲೇಜ್ ಚೀಫ್ ಜಡ್ತಾನೆ. ಇವನು
ಆ ಚೀಫ್ ಗೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್, ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ಡ್ ದ ಚೀಫ್ ಓವರ್ ದ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟಿಕ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚೀಫ್ ಸನ್, ಚೀಫ್ ಮಗ ಇವನನ್ನ ಕೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಶೋ ಹೌ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವನು ಜಗಳಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 years ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಟರ್ ಎ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. 2 ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಂತ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆನ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ದ ಎಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್, ಎಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೋಟ್ ಅನ್ನ, ಈ ಸ್ಟೀಮರ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತವನು, ನೇಟಿವ್, ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಅವನೇ. is responsible for steering Marlowe's boat, and Marlowe has little respect for the man whom he calls the most unstable kind of a fool. ಇವನನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇವನೊಂಥರ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸ್ವ್ಯಾಗರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವ್ಯಾಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡಾಯಿ ಕುಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನಂತ, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಡಾಯಿ ಕುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೋನ್, ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗೋದು. He becomes frightened when the natives shoot arrows. ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆರೋಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ಇವನಿಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೋಲ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಎ ರೈಫಲ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇವನು ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಸ್ಟೀಮರ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ನ. ಅಂಡ್ ಫೈರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಸ್ಮೆನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಿಯರ್. ಎಲ್ಸ್ಮೆನ್ ಅನ್ನ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾರೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಲೋ ಶೂ ಕಡೆ ಅವನ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ. His eyes gleam brightly as he stares intently at Marlowe and then dies without speaking. Elsman ಈ ರೀತಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ. This is the character of Elsman. And then we go to the doctor. ಅದು actually ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, in the beginning when Marlowe was appointed as an agent, appointed as a captain of the company, and he went to the office in the Brussels. There the doctor comes and he made a checkup. That is, he measures Marlowe's head before he sets out on his journey. And he says just that for everyone who goes out there, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Then doctor asks Marlowe if there is any madness in his family. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರ? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್. ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. ವಾರ್ನ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಅಬೌವ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Then we go to the another lady character. There are 3 lady characters in the novel. The important character, in the beginning of the novel is Aunt. She is the aunt of Marlowe. She helps Marlowe to get appointment in the company as a captain of the steamer. And also she talks something about Africa. What is that? Look at that. Echoing the prevailing sentiments of the Victorian day, the aunt speaks of missions. ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವುದದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೀನಿಂಗ್ ದ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆರಿಡ್ ವೇಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಮಾರ್ಲೋ, ನೀನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀನು ಹಾಲನ್ನ ಉಣಿಸು, ವೀನಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಓಕೆ, ವೀನಿಂಗ್ ದ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹಾರಿಡ್ ವೇಸ್. ಅವ್ರ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಗಳಿದೆ, ಭಯಾನಕ ದಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲನ್ನ ಉಣಿಸು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೋ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಅವಳೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಲೋ, ನೋ, ಯು ಆರ್ ದ ವಿಮೆನ್, ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ದ ಅನದರ್ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್, ಶಿ ಇಸ್ ದ ಲವರ್ ಆಫ್ Kurds and she is engaged to Kurds, but she has been waiting for Kurds. He had left behind in Belgium. ಅವಳನ್ನ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ. 1 year after his death, 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಅವನು ಸತ್ತು 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಾರ್ಲೋ ಇವಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ, she is still dressed in mourning. She is depicted as naive. ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಅಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬಟ್ she is depicted as naive. ಆದರೆ ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, unaffected lady. She is depicted as naive ಅಂದ್ರೆ unaffected by this death.
ಯಾಕೆ? ಶಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಮೆನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್. ನೀವು ಪ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿದಾಗ, ಜೇನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ನ ಯಾವುದೇ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಮೆನ್ ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಲೇಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜೇ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮಾರಲ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸುವಂತವ್ರು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಜೇನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಶಿ ಸೇಸ್ she knew Kurtz better than anyone in the world and that she had his full confidence. ಅವನ ಗೊತ್ತು, ಅವನು ಕರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿದೆ. ಆಸ್ ಮಾರ್ಲೋ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, our chief wish is to go on believing that Kurtz died with her name on his lips. ಆಸೆ ಇಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಳು ನಂಬಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಬಟ್ ಮಾರ್ಲೋ obliged her. Then we go to the next character, the manager's uncle. ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಹೇಳಿದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಕಲ್ ಇದ್ದ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಾಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಂಚಿ ಮ್ಯಾನ್. ಪಾಂಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ. whose eyes have a look of sleepy cunning. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೋಸಗಾರ. ಈಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಗುಂಪು, ರೌಡಿ ಗುಂಪು, ವೇರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಶೂಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಡೋರಡಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್. ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಜಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಂಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಹಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಹಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ಆಳೋದು. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ಲಂಡರ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. And Marlowe observes that they steal from the land with no more moral purpose. So they are talking. They are not lesser than burglars. The manager's uncle and manager refer to Kurtz as that man. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಬ್ರು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ಅದರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ. ಸೊ ದ ನರೇಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನಾವೆಲ್. He was explaining the story. He was unidentified throughout the book and he tells the reader the story. ನಮ್ಮ ರೀಡರ್ಗಳಿಗೆ, ಓದುಗರಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳದವನೇ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಚ್ ಮಾರ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಮಾರ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತ ಅದರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನರೇಟರ್. ನರೇಟರ್ ಇಸ್ an attentive listener who does not comment on try to interpret the tale. ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮಾರ್ಲೋ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ನರ್. And he is instead a vessel through ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮ through which Marlowe's story is transmitted, much as Carnot is a vessel through whom the entire book is transmitted. So ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಲೋ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಿಸಸ್ ನ ಬಂದ್ ಭೇಟಿಯಾದೆ, ಅವಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, when Marlowe finishes speaking, the narrator looks out at the tranquil river. ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And reflects that it seemed to lead into the heart of immense darkness. ಈ ಕಾಂಗೋ ನದಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೆರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಟ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ವಿಸ್ಕರ್ಸ್. He wears his pink pajamas tucked into his socks. He cannot steer boat. He assumes that Kurtz is dead and hopes many Africans whom he all other whites death. ಈ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರ್ಟ್ಸ್ ನ ಡೆತ್ ಅನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಮಾರ್ಲೋ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ he must learn to fire a rifle from the shoulder. ಮಾರ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೈಫಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಇಂದ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So they started. Then other characters, pilgrims, they were also white people. They are the European traders who accompany into the jungle. They fire their rifles from the hip. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇವರು ರೈಫಲ್ ನ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಲೋ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವನ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ. They eventually come to look with this favor upon Marlowe
who does not share their opinions or interest. ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮಾರ್ಲೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸೆ ಇವನನ್ನ ಯಾರು ಕರ್ಡ್ಸ್, then the woman, the last one is the woman, that is African woman. She is wild-eyed and magnificent African woman with whom Kurds has been living while in the interior. ಆ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವಳ ಜೊತೆ ಅವನು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಕರ್ಡ್ಸ್. And she is the queen of a native tribe. Actually, she is the queen of a native tribe. And when she sees Marlowe's steamer about pull away, she realizes she will never curse again. So that is what. And Marlowe considered her a tragic figure. Okay. So these are the characters, and these are the minor characters. So these are not very important characters, but they are also very important in the texture of the novel. Okay. So you do one thing, you drop your questions on the chat box. I will answer those questions. Baresh is asking, sir, why did Kurds utter RRR in the end? You know, good question. Look at that the only the two words, they reveal the real picture of the primitive state of the inner station, not only inner station, the Congo region. He came to change the superstitions of the natives and also abolish the superstition to civilize those people, natives. Instead, he has been changed himself and he has become the victim of some of the native culture. What is that? Antantandre, I have come here, I have come here to change the this native people, native place, culture, language, religion, like that. But somewhat, he was greatly impressed, he was greatly what we call worshipped by people of the native. But what happened? He himself adjusted with the primitive culture. He can't go away, he could not go away from the primitive culture. So this primitive culture is more horrible than civilization. It is more dangerous than civilization. That's what his interpretation. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಎರಡೇ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಈ ಅಲಿಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಹಿತ್ಕ್ಲಿಫ್ಗೆ ಬಂದ ಅಲಿಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಂತರ ಈ ಯಾರೋ ಫಾಸ್ಟಸ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಅಲಿಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲಿಸಿನೇಷನ್ ಇವನಿಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವನು ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಆಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಸೊ the company wanted to bring him back. So that's what. But he was greatly depressed by the horror of the place. That's why he spoke the words, he uttered the words horror. How it is totally different from Things Fall Apart. Things Fall Apart, it is a novel talking about there were no other exploiters in that. See, Things Fall Apart ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಚರ್ನ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ನೇಟಿವ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕಾನಾಮಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಸಹ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕಾನಾಮಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿ ಬರ್ತಾನಲ್ಲಿ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನ, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 19th and 20th century. ಒಂದು ಕಲೋನಿಯಲಿಸಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಅದರ ಹಾರರ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ನಾವಲ್, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, in compare with the Things Fall Apart. Things Fall Apart is talking about the protagonist who is belonging to that same religion, same, and there somewhat ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಇದು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ that purely talks about their own culture, their own stories, okay, their identity in that culture. But ಇಲ್ಲಿ the identity matters when the other European comes. ಆಗ ಬಂದಾಗ when it confronts with the European culture, primitive culture confronts with the European culture, what happens? What are the results? ಜೊತೆಗೆ
ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್